Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed over cataloging and introduction of cataloging, meaning of cataloging, and in earlier topic we have been discussed on classifications, and in which we try to understand what is meaning by the classifications. Okay, inverse knowledge organization. Okay, classification, okay, and in cataloging. Okay, so in classification we try to understand meaning of classification, then library classification, and then canons of library classification. Okay, a scheme of classifications. Okay, in which DDC, UDC, CC, ELC, SC, okay, and others classification scheme we try to discuss in this or under this topic. Okay, at the same way in cataloging we are going to discuss what is meaning by the cataloging, then library cataloging, library catalog or cataloging, then we will discuss of canons of cataloging. Okay, different codes of cataloging, for example are given there triple C, AA, C, okay, and other classification other cataloging codes are we are going to discuss. Okay, so in this way while we are learning universe knowledge as well as knowledge organization, at that time two broad topic will be discussed under this main topic. First one, classification. Already we have finished this topic. Under this topic we have discussed about the classification, definition, features, different, okay, then other benefit, advantage of classification, then library classification, canons of library classifications, scheme of library classifications, and examples of classification. Okay, in which we try to understand our central idea of DDC, UDC, CC, library classification and subject classification and others classification also. And after that, now we are going to discuss what is meaning by cataloging, then library catalog means what, canons of cataloging and codes of cataloging. Example are given there: colon classification, cataloging, Anglo-American catalog code. So the history of cataloging is given here, and up to this we have been seen in last lectures. Okay, so basic operations are given there. The cataloging process involved
the following basic operation: choice and rendering of headings of main entry and added entries, recording of information in the area sections of entries, determinations of styles of writing, punctuations mark, capitalizations, preparation of entries, recording call numbers of documents, filling of catalog cards, preparation of guides cards, and maintenance and updating entries. Okay. So there are two major functions of both classification as well as cataloging. So with the help of classification and classification scheme, we divide the subject into the shelf or into the library, and with the help of the cataloging we try to find out the certain book certain time in certain place. Okay, so particular book find on particular place in particular time, so it helps by the cataloging. So in this way, if it is looking similarly but there are different functions of cataloging and classification, भले ही कॅटलॉगिंग क्लासिफिकेशन आपल्याला एक वेगवेगळे वाटत असले, एकसारखे वाटत असले तरी त्यांच्यामध्ये थोडा भेद आपल्याला जाणवतो. क्लासिफिकेशन उपयोग युनिवर्स नॉलेज क्लासिफिकेशन करण्यासाठी होत असतो, नॉलेज ऑर्गनाइज करण्यासाठी होत असतो, आणि लायब्ररीमध्ये जे क्लासिफिकेशन आपण करतो ते करण्यासाठी लायब्ररी क्लासिफिकेशनचा उपयोग होतो. त्यासाठी आपण वेगवेगळ्या क्लासिफिकेशन स्कीमचा उपयोग करत असतो, जसे की DDC, UPC, स्टुडंट क्लासिफिकेशन, CC, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन अँड लायब्ररी क्लासिफिकेशन. ओके, तर वेगवेगळ्या लायब्ररीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्कीम वापरल्या जातात आणि त्याचा उपयोग आपण सब्जेक्ट क्लासिफिकेशनसाठी करत असतो. ओके, जेणेकरून विद्यार्थ्याला पर्टिक्युलर टाईममध्ये पर्टिक्युलर प्लेसमध्ये जागेवरती सरस्वती प्राप्त व्हावं, आणि त्या उद्देशाने त्यांचा टाईम, मनी आणि एनर्जी कशा प्रकारे आपण वाचू शकतो यासाठी क्लासिफिकेशन केलं जात असतं. क्लासिफिकेशन का महत्त्वाचं आहे ते त्यासाठी आपण अनेक उदाहरणं त्यासाठी दिलेले आहेत. अगदी त्याचप्रमाणे कॅटलॉगिंगचा सुद्धा उपयोग ॲज अ टूल म्हणून लायब्ररीमध्ये केला जात असतो, जसं क्लासिफिकेशनचा होत असतो. परंतु कॅटलॉगिंग या टूलचा उपयोग बुक किंवा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशनसाठी न होता, जे ऑलरेडी क्लासिफिकेशनच्या माध्यमातून सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, नॉलेज क्लासिफिकेशन झालेलं आहे, ऑर्गनायझेशन झालेलं आहे, त्यामध्ये विशिष्ट सब्जेक्ट फाइंड आउट करण्यासाठी, बुक फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा डॉक्युमेंट फाइंड आउट करण्यासाठी कॅटलॉगिंगची मदत आपल्याला होत असते. जसं की उदाहरणाच्या माध्यमातून आपण सांगू शकतो, ऑलरेडी लायब्ररीमध्ये जर क्लासिफिकेशन झालेलं असेल तर आपल्याला ते बुक शोधायचं असेल तर आपण डायरेक्ट जाऊन बुक शोधत नाही, तर त्याला प्रॉपर प्रोसिजर असते. त्या ठिकाणी गाईड असतात, ते आपल्याला मदत करतात. अदरवाईज ओपॅक त्या ठिकाणी ठेवलेलं असतं किंवा मॅन्युअल पद्धतीने कॅटलॉग कार्ड्स त्या ठिकाणी असतात. त्यांच्या मदतीने आपल्याला इन्फॉर्मेशन पॉइंट आउट होते, म्हणजे कुठं कोणती बुक आपल्याला प्राप्त होईल किंवा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होईल हे ऑनलाईन कॅटलॉगिंग किंवा ऑफलाईन कॅटलॉगिंगच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येत असतं. त्यामुळे आपण पूर्वी ऑनलाईन पद्धत नसल्यामुळे मॅन्युअल कार्ड वापरले जायचे आणि ते कार्डच्या माध्यमातून ते पुस्तक लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहे किंवा नाही हे युजरच्या लक्षात येत होतं. आणि आजही त्यांचा वापर जरी हा गाईड होत असला
परंतु काही लायब्ररीमध्ये होताना आपल्याला दिसतो. तर त्या माध्यमातून कॅटलॉगिंग किंवा कॅटलॉग कार्डच्या माध्यमातून आपण पर्टिक्युलर बुक, पर्टिक्युलर प्लेस, पर्टिक्युलर टाईम फॉर पर्टिक्युलर युजर्ससाठी आपण फाइंड आउट करू शकतो. तर अशा पद्धतीने दोघं टूल लायब्ररीच्या दृष्टिकोनातून किंवा नॉलेज ऑर्गनायझेशनसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. Both tools are important for knowledge organizations. Okay, KO means knowledge organizations. So one helps to divide the subject or to classify the subject in the library, and one helps to find out particular subject from the classification. So both are interrelated to each other, depending on each other. तर एकमेकांवरती अवलंबून आहेत आणि एकमेकांना मदत देखील करत असतात. ओके, तर दोघांच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला त्यांचं मीनिंग, लायब्ररी क्लासिफिकेशन, लायब्ररी कॅटलॉगिंग, कॅनन्स ऑफ लायब्ररी क्लास, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, त्याचे एक्झाम्पल, या सर्वांच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला त्यांचा अभ्यास करायचा आहे. तर याच्यामध्ये एंट्री कॅन बी ग्रुप्ड अंडर 2 कॅटेगरीज. तर कॅटलॉगिंगमध्ये आपल्याला एंट्री कशी केली जाते, का केली जाते, याचा अभ्यास या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. तर मेन एंट्री, ॲडिड एंट्री असे दोन प्रकार आपण याच्या पाहतो. तर एंट्रीचा अभ्यास कॅटलॉगिंगच्या माध्यमातून आपल्याला करायचा आहे. कॅटलॉगिंगचा अभ्यास करत असताना त्यामध्ये एंट्री कशा प्रकारे केल्या जात असतात त्याविषयी आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. कॅटलॉगिंगच्या माध्यमातून कॅटलॉग कार्ड तयार केलं जातं. कार्ड्स मॅन्युअल पद्धतीने, त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने एंट्री त्या ठिकाणी केल्या जातात. मेन एंट्री, दुसरं असतं ॲडिड एंट्री किंवा सब एंट्री. ओके, तर अशा पद्धतीने एंट्रीज ह्या केल्या जात असतात. तर मेन एंट्रीमध्ये इट इज द बेसिक एंट्री विच प्रोवाइड ऑल इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्युमेंट. दिस helps the users to identify particular document available in the library. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी मेन एंट्रीला बेसिक एंट्री असं म्हटलं जातं. ओके, आणि याच्यामध्ये ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डॉक्युमेंट आपल्याला या ठिकाणी प्राप्त होत असते. ॲडेड एंट्री, ॲडिशनल एंट्री त्याला आपण म्हणतो. मेनच्या व्यतिरिक्त जी दुसरी एंट्रीज आपण घेतो किंवा तयार करतो त्याला ॲडेड एंट्री किंवा ॲडिशनल एंट्री असं म्हणतात. तर ॲडेड एंट्रीज आर ॲज सप्लिमेंटरी एंट्रीज टू द मेन एंट्री. ही जी एंट्री असते ती सप्लिमेंटरी एंट्री असते मेन एंट्रीसाठी. ॲक्च्युअली मेन एंट्रीवरूनच आपण डॉक्युमेंट आयडेंटिफाय करत असतो, परंतु ॲडिशनल एंट्री अजून ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होण्यासाठी किंवा ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी
आपण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी देत असतो. ओके. helps user to find documents under different access points. Approach, the access points and approach are followed. Okay. That is called additional entry. To provide additional information. Okay. तर यामध्ये वेगवेगळ्या पॉइंट्स, अप्रोचेस, एलिमेंट्सच्या नावाने ही एंट्रीज केली जात असते. याच्यामध्ये काही घटक या ठिकाणी दिलेले आहेत. ते दिलेले आहेत ऑथर, टायटल, सब्जेक्ट. ऑथर, टायटल, सब्जेक्ट, content, approaches. ओके. तर अशा प्रकारे कार्ड तयार करत असताना जनरली कार्ड अशा प्रकारे तयार करतात. सपोज इट इज अ कार्ड, कॅटलॉग कार्ड. याच्यामध्ये मेन एंट्री असते. या ठिकाणी मेन एंट्री केली जाते आणि सब एंट्री किंवा ॲडेड एंट्री या ठिकाणी केलेली असते. ओके. कॅटलॉग कार्ड अशा पद्धतीने तयार केलेलं असतं. ओके. तर मेन एंट्री म्हणजे काय, ॲडेड एंट्री म्हणजे काय आणि कार्ड कॅटलॉग कसे करतात याविषयी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपण या ठिकाणी घेतली. तर मेन एंट्री म्हणजे काय, जी एंट्री डॉक्युमेंट विषयी सर्व माहिती आपल्याला सांगतं. त्याच्यावरूनच आपल्याला कळून जातं की डॉक्युमेंट बद्दल काय इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि ॲडिशनल म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त, डॉक्युमेंटच्या व्यतिरिक्त अजून काही ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आपल्याला ॲड करायची असेल तर त्या अनुषंगाने आपण एंट्री करत असतो. त्याला ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन किंवा ॲडिशनल एंट्रीज असं म्हणतात. ॲडिशनल एंट्रीचा उपयोग ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी होतो. तर अशा प्रकारे कार्ड कॅटलॉग तयार करतात आणि ते एका विशिष्ट ठिकाणी बॉक्समध्ये वगैरे ठेवले जातात. ओके, मॅन्युअल पद्धतीने. तर असे प्रत्येक डॉक्युमेंटची एंट्री तयार केली जातं आणि मग हे कार्ड घेऊन आपण हे बुक या ठिकाणी अवेलेबल आहे की नाही कलेक्शनमध्ये शोधतो आणि त्याच मदतीने कोणत्या शेल्फवरती ठेवलेलं आहे हे देखील शोधण्याचा आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न करत असतो. ओके. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की कार्ड कॅटलॉगच्या मदतीने आपण कशा प्रकारे इन्फॉर्मेशन क्लासिफाय करू शकतो हे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी कॅटलॉग कार्ड्स वगैरे बघतो.
तर कार्ड कॅटलॉगच्या मदतीने इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण त्याचा उपयोग करू शकतो. तर कंटेनला अनालिटिकल एंट्रीज पण म्हणतो. आता याची नीड अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ कॅनन कॅटलॉगिंग काय ते बघूया. लायब्ररी कॅटलॉगिंग इज द इम्पॉर्टंट टूल टू एक्सप्लॉइट the use of regarding materials of the library if should satisfy all the sort approaches of the readers. Hence there should be some principle to lead a cataloger in the right direction. Okay, तर कॅटलॉगच्या मदतीने आपण काय करत असतो, कॅटलॉगच्या मदतीने आपण विशिष्ट इन्फॉर्मेशन शोधण्यासाठी त्याचा उपयोग करत असतो. And these principles lead him for consistency, accuracy, uniformity in all types of libraries, different times. Today cataloging work is becoming difficult day by day due to enormous and constant increase in library output. So with the help of this library cataloging, the consistency, accuracy and uniformity will become in the library in different types. Today cataloging work is becoming difficult day by day due to enormous and constant increase in the library output. So each and every day the information sources are increasing, and it is very difficult to manage all kinds of information. So cataloging play important role in this regard. Okay, because with the help of these catalog and cataloging, we can find out particular information, particular place at particular time for the particular users. Okay, so in this way catalog play role as a pathfinder to the users for getting the information, for retrieving the information. So that is why cataloging principle play an important role in the field of library. And the little pages of all books are not standard. Many books are exclusive and many subject baffling, while title page reveal a new editions. Actually it is reprint. Sometime title page does not reveal the real subject of the book. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की वेगवेगळ्या पद्धतीच्या माध्यमातून ही योजना कॅटलॉगिंग कशा पद्धतीने आपण लायब्ररीमध्ये राबवू शकतो, जेणेकरून लायब्ररीला त्याचा फायदा होत असतो. ओके, ॲज अ लाईट हाऊस गाईड द शिप इन द नाईट on the sea, and these canons and principle guide the catalogers in their day-to-day work and cataloging to achieve uniformity, consistency and accuracy. These canons are implications are laws of library science but are applicable to the field of cataloging only. In case of canons fails to give solution to problems or there is conflict between canons, then appeal to the laws of library science helps in solution. Canons of cataloging are the specific normative principle applicable to cataloging, that is. Okay, so example is given of lighthouse. The lighthouse show the direction to the
sheaf which is wander in the ocean, and the same way cataloging help to the users to find out particular information at particular place. तर ज्या पद्धतीने प्रकाश स्तंभ ज्याला आपण म्हणतो प्रकाशदीप समुद्रामध्ये भटकलेल्या नावेला मार्ग दाखवत असतो आणि त्या नावेला किनारा प्राप्त होत असतो, अगदी त्याचप्रमाणे युजरला सुद्धा भटकलेला असतो, त्याला कळत नाही की कोणती इन्फॉर्मेशन आपल्याला कुठं प्राप्त होईल. तर त्यामुळे ती माहिती शोधण्यासाठी आपण त्याचा उपयोग त्या ठिकाणी करू शकतो. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण महत्त्वाची गोष्ट जी कॅटलॉगिंगच्या संदर्भात उदाहरणाच्या सहाय्याने देऊ शकतो ती नमूद करू शकतो की कॅटलॉगिंग प्ले रोल ॲज अ लाईट हाऊस फॉर द युजर्स. तर युजर्ससाठी एक लाईट हाऊसची भूमिका पार पाडण्याचं काम त्या ठिकाणी कॅटलॉगिंगच्या माध्यमातून होत असतं, हे आपण या ठिकाणी नमूद करू शकतो. ओके. तर कोणते नॉर्मेटिव्ह प्रिन्सिपल यासाठी महत्त्वाचे असतात ते आपण बघू शकतो. ड्राफ्टिंग ऑफ कॅटलॉग कोड इन्क्लुडिंग द फॉर्मेशन्स ऑफ इच रूल्स. तर प्रत्येक कॅटलॉगसाठी फॉर्मेशनसाठी रूल्स हे खूप महत्त्वाचे असतात. त्याशिवाय आपण त्या ठिकाणी प्रिन्सिपल नमूद करू शकत नाही किंवा कार्ड कॅटलॉग तयार करू शकत नाही. Interpretations of the rules to meet new situation brought out by particular documents or by changes in the practice of book productions. तर अशा पद्धतीने इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स टू मीट न्यू सिच्युएशन. तर नवीन नवीन जे रूल्स आहेत ते आपल्याला प्राप्त करण्यासाठी आपण या ठिकाणी वेगवेगळे रूल्स कशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी ॲडजस्ट करू शकतो ते या ठिकाणी या माध्यमातून बघू शकतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे changes in the practice of book productions. So each and every day the lot of changes has been take place. That's why all these changes meet one place, and according to it should be prepared some principle of cataloging or canons of cataloging there. तर वेगवेगळे रूल्स हे चेंज होताना आपल्याला दिसत आहेत. तर त्यावेळेस आपण कॅटलॉगिंग प्रिन्सिपलचा अभ्यास करत असताना ते कशा पद्धतीने एकमेकांना मीट होऊ शकतात किंवा करू शकतात ते या ठिकाणी आपण बघू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की कॅटलॉगिंग कोड किती महत्त्वाचे असतात आणि त्यासाठी त्याचा उपयोग लायब्ररीमध्ये कशा पद्धतीने केला जात असतो. तर क्लासिफिकेशन आणि कॅटलॉगिंग टूल्स हे खूप महत्त्वाचे टूल्स मानले जातात. यासाठी की लायब्ररी सर्व्हिस आपण कशा पद्धतीने इफेक्टिवली देऊ शकतो अँड हाऊ वी कॅन सेव्ह द टाइम मनी एनर्जी ऑफ युजर्स. ओके. सो बोथ प्ले रोल ॲज अ लाईट हाऊस फॉर द युजर्स. तर युजर्ससाठी ते एखाद्या दीपस्तंभाप्रमाणेच काम करत असतात आणि युजरला त्यांचा टाइम मनी एनर्जी वाचून त्यांना कशा प्रकारे इफेक्टिव्ह सर्व्हिस आपल्याला प्रोव्हाइड करता येतील ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. ओके. देन
Provisions of suitable guidance for day-to-day cataloging work to make critical study of any catalog code. In this way, these canons throw light in which catalog code should be written as well as interpreted while applying. These have provided scientific basis to the field of cataloging. Then potentiality of the normative principle remark that this set of normative principle of cataloging is one of the outstanding contribution of India in the field of cataloging. The potentiality and the versatility of this principle have not yet been fully realized by the library profession at large. Okay. So in this way, library cataloging, when we studied about that, at that time cataloging principles are most important and what are their roles in the field of library we have been discussed here. Okay, तर ते कशा प्रकारे भूमिका पार पाडतात त्याच्याविषयी आपण या ठिकाणी चर्चा केली. कॅटलॉगिंग एलिमेंट्स कोणकोणते? अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी of the cataloging codes, the main entry for book consists of the following elements: call numbers of the book, author's name, titles of the book, subtitles of the books, edition of the books, imprint information, okay, collection information, pagination, illustration size, series note, some additional information about the book contains. okay, तर हे त्याचे काही आपल्याला एलिमेंट्स पाहायला मिळतात. त्याच्या मदतीने आपण कॅटलॉग कार्ड तयार करत असतो. जसं की आपण मेन एंट्री आणि ॲडेड एंट्री, ज्याला आपण सब एंट्री पण म्हणू शकतो, त्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या एंट्रीज केल्या जातात ते एलिमेंट्स त्या ठिकाणी घ्यावे लागतात. ऑथरच्या नेमचे असेल तर ऑथर नेम, टायटल, subject, content, okay, then approach. So all these contents are most important while we are preparing the library cataloging codes. Okay. Canons of cataloging. Now we are discuss on the canons of cataloging, like canons of classification. So let's see that. Out of the 9 canons of cataloging, first 8 canons are discussed below. The latest 9 canons, canon of recall value, has been discussed. Okay, here also the canons of uncertain ability. Okay, uncertain ability means which is traceable. Okay, uncertain ability means which is traceable, we can find out, that is called the traceable. According to Ranganathan, information provided in the entire catalog must be ascertainable and not imaginary. So whatever information is provided in the catalog card, it is authentic, not based on the imagination. So we can trace from the library. जी पण इन्फॉर्मेशन आपल्याला कार्डमध्ये दिलेली असते ती इमॅजिनच्या बेसवर नसते किंवा इमॅजिन इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी नसते, तर ती कॉन्क्रीट माहिती असते, सर्टन माहिती असते आणि त्या बेसवरती आपण ती माहिती किंवा ते डॉक्युमेंट लायब्ररीमध्ये शोधू शकतो. ओके, म्हणून त्याला कॅनन्स ऑफ अनसर्टन ॲबिलिटी असं म्हणतात. म्हणजे सर्टन इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये असतं ॲज सर्टन ॲबिलिटी. ओके, ॲज सर्टन ॲबिलिटी त्याला आपण म्हणू शकतो, म्हणजे ॲबिलिटीच्या बेसवरती किंवा सर्टन ॲबिलिटी त्यामध्ये असते. दिस कॅनन प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ द टायटल पेज, ओव्हरफ्लो पेजेस, मेन सोर्स ऑफ कॅटलॉगिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द चॉईस, रेंडरिंग ऑफ द हेडिंग, मेन एंट्रीज and specific added entries, however the exceptions may be. Okay,
the extraction note and related book note of the main entry, the leading sections direction section of cross reference entries. Okay, तर the extractions note, related book note of the main entry, the leading sections and directing sections of cross reference entry. ओके, तर वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या माध्यमातून या एंट्रीज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात आणि त्या एंट्रीज कशा असतात ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. जसं की मेन एंट्री असते, स्पेसिफिक एंट्रीज असतात, त्याच्या व्यतिरिक्त एक्स्ट्रॅक्ट नोट, एक्स्ट्रॅक्शन रिलेटेड बुक नोट, लीडिंग सेक्शन, डिरेक्टिंग सेक्शन, क्रॉस रेफरन्स एंट्रीज हे आपल्याला कार्ड कॅटलॉगमध्ये पाहायला मिळत असतात. Then heading derived from extract note, extraction note and related book note or book index entry. The heading and directing sections of class index entry. It means the information of above sections can be taken from outside sources. The following are the additional sources of information to the title page. Hub title page for series and editor of series. Okay, the generic content pages, page for ordinary composite book, the title page of constituent work for artificial composite work. Okay, तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण मेन एंट्रीज अँड सब एंट्रीज आणि त्याच्या व्यतिरिक्त अदर एंट्रीज कार्ड कॅटलॉगमध्ये करत असतो. प्रॅक्टिकली हा जो पार्ट आहे आपल्याला PG लेवलवरती शिकवला जातो पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण कार्ड कॅटलॉग तयार करण्यासाठी कार्ड तयार करत असतो आणि प्रॅक्टिकली पण हे उदाहरण आपल्याला दिले जातात, त्यामुळे आपण ते कार्ड तयार करत असतो. ओके, आणि विशेष करून याचा उपयोग ज्यावेळेस आपण लायब्ररीमध्ये करतो प्रॅक्टिकली त्यावेळेस सुद्धा त्याचा उपयोग आपल्याला होत असतो. परंतु प्रॅक्टिकली तर आपल्याला त्याचा उपयोग, थेरॉटिकली त्याचा उपयोग बघायचा आहे, परंतु एक्झामच्या दृष्टिकोनातून याच्यावरती महत्त्वाचे प्रश्न विचारले जात असतात. कारण की कॅटलॉगिंग क्लासिफिकेशन इज द बेस ऑफ our subject, that's why it is important part in our whole syllabus. तर हा खूप महत्त्वाचा पार्ट या ठिकाणी कन्सिडर केला जात असतो आणि त्यासाठी यावरती काही प्रश्न विचारले जातात आपल्याला, तर आपल्याला त्याची उत्तरं आली पाहिजे. ओके, सो फॉलोइंग आर द ॲडिशनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ द टायटल पेज. तर टायटल पेजची इन्फॉर्मेशन आपल्याला पाहिजे असेल तर ती कुठून प्राप्त होते ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. हाफ टायटल पेज सिरीज अँड एडिटर सिरीज, जनरिक कंटेंट पेज फॉर ऑर्डिनरी कंपोजिशन बुक, टायटल पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट वर्क आर्टिफिशियल कंपोजिट बुक. टायटल पेज असतं, जनरिक कंटेंट पेज असतं, हाफ टायटल पेज असतं, त्याच्यावरून आपल्याला या सर्व माहिती प्राप्त होत असतात. जसं की आपण बुक ओपन करतो तर हाफ टायटल पेज असतं, त्याच्यामागे बॅक टायटल ऑफ पेज असतं. ओके, साईड वरून आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होते ती आपण या ठिकाणी गृहीत धरू शकतो. तर वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त होत असते. पर्पज, मेनी कोड्स सजेस्ट द कॅटलॉगर्स टू सर्च द इन्फॉर्मेशन टू गिवन कॅटलॉगिंग एंट्रीज outside the title page, which creates inconsistency and is the wastage of time. If the canons of as certain ability is followed, there would be title needs of making search to obtain biographical and bibliographical information from outside source. तर एंट्रीज करण्यासाठी बायोग्राफिकल किंवा बिब्लिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशनची आपल्याला गरज असते. तर bibliographical information in the sense the information regarding the document,
biographical information in the sense the information regarding the author. Okay, so both kinds of information is needed to prepare the different types of entries. Okay, according to Ranganathan, it is the duty of publisher to give all needed information on the title page and back title page, means year of birth, date, entry, elements, real name, call number, etc. So whose duty it is? The duty of publishers, means it should be given all kinds of information regarding the documents and regarding the content writer. कंटेंट रायटर्स आणि कंटेंट बुक किंवा कंटेंट विषयी डिटेल माहिती देणं त्या ठिकाणी आवश्यक असतं, जेणेकरून कॅटलॉगिंगमध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण त्या ठिकाणी होणार नाही, ही काळजी या ठिकाणी घेतली गेली पाहिजे आणि कॅटलॉगरला इजी होईल अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन पब्लिशरने देणं बंधनकारक आहे. These canon would be better satisfy in international standard for the title page and its overflow page adopted. दूसरा implication, classify catalog codes fully regard the canons of as certain ability. All the rules make provisions to prepare the entry under the headings available on the title page. Chapters MD of classification code prescribe rules of the choice of heading. तर CCC मध्ये काय दिलेलं आहे, तर चॉईस ऑफ हेडिंग वगैरे आपण निवडू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इन केस ऑफ pseudonyms author, if the title page give pseudonyms author, entry is made under the pseudonym, and if real name is also given in subordinated manners, it is also given in the heading section. तर हेडिंग सेक्शनमध्ये जे वेगवेगळे टायटल पेज मेन मथळा असतो तो आपण चेंज करू शकतो किंवा आपल्या अकॉर्डिंग टू त्या ठिकाणी लिहिण्याचा प्रयत्न करू शकतो. ओके, हाऊएव्हर इफ द रियल नेम is given in prominent form, pseudonym is given in subordinate manners, it is rendered under the real name, and pseudonym is given in brackets in subordinate manners, this canon is violated in CCC in case of absence of series numbers. In this situation, CCC allows the use of year of publication even in absence of year of publication, the use of serial numbers, etc. as the case may be. However, Ranganathan calls that it is purposeful violation of the canons. Okay, AACR2R also accept these canons to great extent. तर AACR2 यांच्या मार्फत सुद्धा हे कॅनन्स ॲक्सेप्ट केले गेलेलं आहे. प्रिस्क्रिप्शन्स ऑफ रूल्स नंबर 1, 0A सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रूल नंबर 20B1, chief source of information, etc. follow. Okay, then canons of prepotence. The potency to decide the positions of an entry among the various entries in catalog should if possible if asserted totally in the heading section. Even there it should be concentrated as much as possible in the entry elements. If total concentration in the leading section is not possible, the minimum possible potency should be allowed to overflow beyond it
to later sections, and even these should be distributed in the decreasing order of intensity. Okay. Earlier, while writing letter potency was given to city, it was written in capitals. It was underlined. Someone wrote it in English and Hindi. Now potency is given in pin code. Okay. So this kind of canons is most important while we are preparing the library card, cataloging cards. If total concentration in the leading section is not possible, minimum possible potency should be allowed to overflow beyond its later section. तर जो लीडिंग सेक्शन असतो, मेन सेक्शन असतो, त्याच्यावरतीच फोकस आपण करू शकत नाही, तर काहीसा फोकस हा लेटरच्या सेक्शन म्हणजे सब सेक्शनवरती पण द्यावा लागतो. इवन दिस शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेन्सिटी. तर ही ऑर्डर डिक्रीज होत जाते, म्हणजे डिवाइड होत जाते. तर अटेन्शन और सुद्धा त्या ठिकाणी डिवाइड होत जातं. आपल्याला मेन एंट्रीसोबत सब एंट्रीसुद्धा लक्षात घ्यावी लागते, परंतु संपूर्ण माहिती आपल्याला मेन एंट्रीच्या माध्यमातूनच प्राप्त होईल असंही नाही. सब एंट्रीसुद्धा त्या ठिकाणी महत्त्वाची असते. त्यामुळे मेन एंट्री इज अ पोटेन्शियल ॲज वेल ॲज सब एंट्री इज ऑल्सो मोस्ट पोटेन्शियल. ओके. ते दोघं पोटेन्सिटी आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येत असते. Purpose. Ranganathan has pointed out the essence of library cataloging arrangement entries. The entries get sorted letter by letter, digit by digit. तर याचा उद्देश जो होता पॉइंट आउटसाठी केला जातो इसेन्स ऑफ लायब्ररी कॅटलॉगमध्ये. तर लेटर बाय लेटर, डिजिट बाय डिजिट आपण ते सॉर्टिंग करू शकतो. त्या अर्थाने हे कॅनन्स वापरलं जात असतं. The potency goes on decreasing rightwards and downwards from first letter digit in most of the script. Rightwards and downwards, वर किंवा खाली जाताना किंवा वरून खाली येताना प्रत्येक लेटर, प्रत्येक डिजिट स्क्रिप्ट आपल्यासाठी महत्त्वाची असते. Any mistake in the first letter or digit will be therefore be fatal. एखादा लेटर जरी चुकला त्यामुळे कॅटलॉगमध्ये फार मोठ्या प्रमाणाची मिस्टेक होऊ शकते. द एंट्री विल बी व्हर्च्युअली लॉस्ट इन फार फॉरेन कॅटलॉग. ओके. त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे इम्प्लिकेशन आपण कुठे करू शकतो. मेन एंट्री इन कोलन क्लासिफिकेशन कोड, इट इज फुल्ली रिस्पेक्टेड. मेन एंट्री CCC इज फुल्ली पोटेंट. तर मेन एंट्रीमध्ये याचा उपयोग आपण करतोच. एव्हरी वर्क ऑफ एव्हरी ऑथर गेट इंडिव्हिज्युअल नंबर्स अँड देर इज नो नीड of seeing other sections of the main entry, while AACR to R main entry is author entry. तर AACR to R मध्ये सुद्धा याचा उपयोग आपण करू शकतो. ओके. त्यानंतर क्रॉस रेफरन्स एंट्रीज म्हणजे काय हे आपण या ठिकाणी जाणूया. मेन एंट्री म्हणजे काय, सब एंट्री म्हणजे काय, आणि त्याचे जे वेगवेगळे कॅनन्स आहेत त्याचा उपयोग आपण या ठिकाणी बघतो आहोत. इम्प्लिकेशन, मीनिंग, पर्पज. इन क्रॉस रेफरन्स एंट्रीज द लीडिंग सेक्शन हॅज ओनली टायटल पोटेन्शी. तर क्रॉस रेफरन्स एंट्रीमध्ये काय असतं, लीडिंग सेक्शनमध्ये फक्त टायटल महत्त्वाचं असतं. अ गुड डील ऑफ पोटेन्शी नेसेसरीली फ्लो इन टू थर्ड सेक्शन विच इज गिवन लोकस अँड दिस वे व्हायोलेट्स कॅनन्स. आणि थर्ड सेक्शनमध्ये सुद्धा माहिती फ्लो होत असते, त्यामुळे हे कॅनन या ठिकाणी व्हायलेट होऊ शकतं. इंडेक्स एंट्री also subject entries. Class index entries satisfy fully as there cannot be two class index entries. क्लास इंडेक्स एंट्रीज जी आहे
satisfy fully, there cannot be two class index entries with same heading. All the potencies respect of arrangement of entries of class index entries. The class index entries ने satisfaction होऊ शकत नाही, त्यामुळे सब added entries किंवा क्रॉस रेफरन्स एंट्री आपल्याला त्या ठिकाणी करावे लागत असते. इन सेकंड सेक्शन डिरेक्टिंग वर्ड, थर्ड सेक्शन कंटेनिंग क्लास नंबर्स आर टोटली important. Okay, डिक्शनरी कॅटलॉग ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस कॅनन्स. डिक्शनरी कॅटलॉग मध्ये सुद्धा या एंट्रीची नोंद करावी लागते किंवा इम्पॉर्टन्स त्यामध्ये दिलं जात असतं, म्हणून एक कॅनन्स आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. Then canons of individualizations. These canons prescribe that name of any entity, be it of person, geographical entity, corporate body, series, document, subject or language used in the heading of catalog entry should be made to denote one and only one entity by adding to it the necessary and sufficient numbers of individualizing elements. Okay. तर इंडिव्हिज्युअलायझेशन म्हणजे काय, एक व्यक्ती, वस्तू, पदार्थ, जॉग्राफिकल प्लेस वगैरे, बॉडी, इन्स्टिट्यूशन्स, लँग्वेज, सब्जेक्ट याच्यापैकी कोणती एक एंटिटी यामध्ये नमूद केलेली असते इंडिव्हिज्युअलायझेशन एलिमेंट्स वापरून. पर्पज, इफ द नेम ऑफ एंटिटी यूज ॲज हेडिंग इज नॉट इंडिव्हिज्युअलाइज, दिस वुड केस होमोनिम्स and catalog will become mess. तर अशा पद्धतीने आपण त्याचा उपयोग करू शकतो. इम्प्लिकेशन कुठं कुठं केलेलं आहे, कोलन क्लासिफिकेशन कोडमध्ये, अँग्लो अमेरिकन कोड रूल्स, कोडिंग रूल्स 2R याच्यामध्ये सुद्धा त्याचा उपयोग आपल्याला पाहायला मिळतो. डिनोटिंग इट्स प्लेस इफ इट इज लोकलाइज्ड इन्स्टिट्यूशन्स, कंट्री, national status, constituent state, country, district, taluka, headquarters. Similar rules if to prescribe the name of the place, conference and its years added as individualized elements to the name of conference. Okay, तर अशा पद्धतीने व्यक्तीचं, वस्तूचं, पदार्थाचं, त्याच्यानंतर प्लेस, सब्जेक्ट, ओके, हेडिंग यांना इंडिव्हिज्युअलाइज करण्याचं काम या ठिकाणी केलं जात असतं. कॅनन ऑफ सॉर्ट हेडिंग, चौथं कॅनन या ठिकाणी दिलेलं आहे. कॅनन ऑफ सॉर्ट हेडिंगमध्ये दिस कॅनन प्रिस्क्राइब दॅट डिसिजन फॉर चॉईस रेंडरिंग द हेडिंग फॉर द मेन एंट्री अँड ॲडेड एंट्री शुड बी बेस्ड अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ द युजर्स. तर अशा पद्धतीने युजरच्या पॉसिबिलिटी काय आहेत, कशा पद्धतीने तो समजू शकतो सब्जेक्ट, त्यासाठी अनेक प्रकारच्या ज्या हेडिंग्स आहेत त्या तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. जसं न्यूजसाठी एखादा पत्रकार वेगवेगळ्या पद्धतीने हेडिंग तयार करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा आर्टिकलसाठी रायटर वेगवेगळी हेडिंग देण्याचा प्रयत्न करतो. अगदी त्याचप्रमाणे कॅटलॉगरसुद्धा या ठिकाणी वेगवेगळे हेडिंग्स तयार करतो जेणेकरून युजरला ते लक्षात येईल. अप्रोचेस टू द लायब्ररी कॅटलॉग, इट मोर नो एलिमेंट्स in catalog entry should be included which is not relevant to purpose. If there is no likelihood of an approach by an of the users looking for a particular choice and rendering of heading, it should not be used as heading. Okay, तर अशा पद्धतीने आपण त्याला हेडिंग तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या टूल्स अँड टेक्निकचा वापर या ठिकाणी करत असतो. ओके, the purpose of this canon is to make all such entries are likely to be demanded by the readers. तर रीडर्सच्या डिमांडनुसार
अशा प्रकारच्या एंट्रीज किंवा या कॅननच्या अंतर्गत एंट्रीज केल्या जात असतात. त्याचे implication the decision whether any of the users may or may not make approach for particular type of choice of heading will be based on judgment of the cataloger. So catalogers च्या अकॉर्डिंग या हेडिंग तयार केल्या जातात आणि त्या हेडिंग युजरला कशा प्रकारे आवश्यक आहेत किंवा त्यांची डिमांड काय आहे त्या संदर्भात त्यानुसार हेडिंग तयार केल्या जातात, जेणेकरून त्यांना बुक फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करण्यासाठी याची मदत होत असते. चेंज टायटल अप्रोच, एक्स्ट्रॅक्ट आणि अप्रोच हे त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे असतात. डिमांड, सुडो सिरीज, सॉबेरिंग चेन प्रोसिजर्स, ओके, हे त्यामध्ये महत्त्वाचे असतात. ते कॅनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ओके, पाचवं जे कॅनन्स आहे ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. दिस कॅनन प्रिस्क्राइब दॅट द रूल्स ऑफ कॅटलॉगर कोड शुड बी फॉर्म्युलेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, म्हणजे रूल्स जे आहेत किंवा टायटल जे आहे, हेडिंग जे आहे ते कॉन्टेक्स्टला अकॉर्डिंग असलं पाहिजे. द नेचर ऑफ कॅटलॉगिंग फीचर्स ऑफ द बुक प्रिव्हॅलेंट in the mode of book production, the nature of organization of libraries prevalent in regard to the mode and quality of library service, and the coming into existence of published bibliography and particular bibliographical periodicals, and for that rules should be amended from time to time, keeps step with the change in the कॉन्टेक्स्ट. तर कॉन्टेक्स्टच्या अकॉर्डिंग वेगवेगळ्या प्रकारच्या हेडिंग, सब हेडिंग तयार करण्याचं काम या एंट्रीच्या अंतर्गत केलं जातं. इम्प्लिकेशन कुठं कुठं होतं तर कोलन क्लासिफिकेशन कोडमध्ये त्याचं इम्प्लिकेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. अँड टू ओमिट द bibliographical details such as pages, size, imprint, etc. from the main entries of catalog in open access system. तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळे कॅनन्स या ठिकाणी अभ्यासतो आहोत. AACR1 मध्ये त्याचा उपयोग होतो, ISBDs मध्ये त्याचा उपयोग होतो. So here time canons of performance is also most important here. So the meaning is given here. These canons prescribe that no elements in entry, the heading in particular, should be subjected to the change by the rules of catalog code except the rules themselves are changed in response to the canons of context. Okay, so in this way we can mention here about the performance, canons of performance. तर कॅनन्स ऑफ परफॉर्मन्स विषयी या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. ज्यावेळेस नो एलिमेंट्स एंट्रीमध्ये असतो, हेडिंग इन पर्टिक्युलर असते, शुड बी सब्जेक्टेड असते टू चेंज बाय द रूल्स ऑफ कॅटलॉगिंग कोड, त्यावेळेस कॅनन्स ऑफ परफॉर्मन्स यूज केलं जातं. याचा पर्पज काय आहे? कॅनन्स ऑफ परफॉर्मन्स इज टू अचीव स्टॅबिलिटी इन द हेडिंग. तर हेडिंगमध्ये एक स्टॅबिलिटी आली पाहिजे, स्टेबलनेस आलं पाहिजे, त्यासाठी याचा उपयोग होतो. तर इम्प्लिकेशन कुठं कुठं हे वापरलं जातं तर इफ इन्फॉर्मेशन वन्स गिवन इन हेडिंग सेक्शन ऑफ एंट्री इज चेंज फ्रिक्वेंटली, तर हेडिंग सेक्शनमध्ये इन्फॉर्मेशन दिल्यानंतर ती सारखी चेंज होत जाते, डिराइव्ड किंवा चेंज होत जाते. फॉर एक्झाम्पल, ऑथर हॅज रिटन वन बुक अंडर वन pseudonyms according to canons of as certain ability it will be rendered under the pseudonyms. Later on his another pseudonym become familiar. ओके, तर एक ऑथर एक pseudonymच्या नावाने एंट्री करतो, नंतर तो अजून फेमस होतो, दुसरं pseudonym तयार होतो. तर असे वेगवेगळ्या नावाने आपण ते एंट्रीज करू शकतो. तर परफॉर्मन्स कशा प्रकारचा आहे त्या बुकचा किंवा त्या ऑथरचा, त्या बेसवरती वेगवेगळ्या एंट्रीज आपण रेंडर करू शकतो किंवा एंट्रीज करू शकतो, ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. ओके,
if we are changing the heading of the book under recent pseudonyms name, we are not only violating the canons of ascertainability, but law of uh, parsimony is also violated, as we have to change the card main entry and added entry. Okay. Then canon of currency. Canon of currency indicate the current information, currentness. Okay. प्रेझेंट इन्फॉर्मेशन किंवा करंट इन्फॉर्मेशन विषयी हे कॅनन आहे. द प्रिन्सिपल दॅट द टर्म यूज्ड टू डिनोट subject in class index entry of classified catalog and subject entry of dictionary catalog should be one in current uses. तर ज्यावेळेस आपण करंट इन्फॉर्मेशनच्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या एंट्रीज बनवतो तर त्यावेळेस हे कॅनन ऑफ करन्सी वापरलं जात असतं कॅटलॉगिंग कार्ड तयार करण्यासाठी. याचा पर्पज काय असतो? टू सर्व एव्हरी रीडर विथ सब्जेक्ट एंट्री अंडर द हेडिंग under the currently used terms are not absolute terms based known among the majority of the users. Okay, to serve every reader subject and entry under the heading under the currently used term. तर वेगवेगळे जे करंटली टर्म यूज केले जातात त्याच्या अनुषंगाने ह्या एंट्रीज या ठिकाणी तयार केल्या जात असतात. तो एक उद्देश यामागे असतो. But there is one difficulty to decide based on subject. Is difficulty problem. The name of the subject is changing with the time. For example, library science was known as a library, economy, political science as politics. Okay. तर सब्जेक्ट हा टाइम टू टाइम चेंज होत जातो, त्यामुळे याला थोडा प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो. कारण की जी इन्फॉर्मेशन तुम्ही आज करंट म्हणून वापरता ती उद्या चेंज होऊ शकते. त्यामुळे आजची करंट इन्फॉर्मेशन उद्याची चेंज होऊ शकते. त्यामुळे यावर टीका टिप्पणी केली जाते. करन्सी हॅज इट्स स्वे ओनली ओव्हर द सब्जेक्ट हेडिंग और क्लास इंडेक्स एंट्रीज अँड कॅनन्स ऑफ परफॉर्मन्स ओव्हर नेम हेडिंग, नेम ऑफ पर्सन, जॉग्राफिकल एंट्री और कॉर्पोरेट बॉडी. तर कॅनन ऑफ करन्सी कोणत्या एंट्रीच्या अंतर्गत केली जात असते ते नावं या ठिकाणी दिलेली आहेत. नेम ऑफ पर्सनच्या अंतर्गत किंवा नावाने ही एंट्री केली जाते. जॉग्राफिकल एंटिटीच्या नावाने ही एंट्री केली जाते किंवा कॉर्पोरेट बॉडीच्या नावाने ही एंट्री केली जात असते. ओके. सो देयर इज अनदर डिफिकल्टी. दुसरा एक प्रॉब्लेम याच्यामध्ये होतो. करंट अमंग होम टू डिफरंट टर्म्स मे बी करंट ॲट सेम टाइम अमंग स्पेशलिस्ट ॲज वेल ॲज जनरल रीडर्स. एखाद्या जनरल रीडरला दोन टर्म्स जर वाचण्यात आल्या तर त्या दोघं करंट वाटल्या तर मग कोणती करंट हा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होत असतो. त्यामुळे कन्फ्युजन रीडरचं त्या ठिकाणी क्रिएट होत असतं. कॅनन ऑफ कन्सिस्टन्सी 8वं जे कॅनन्स आहे या ठिकाणी दिलेलं आहे. and triple C define this canon as the principle that the rules of catalog code should provide for all the added entries of document to be consistent with its main entry. तर मेन एंट्री मध्ये कन्सिस्टन्सीच्या माध्यमातून ही एंट्रीज केली जात असते. The entries of all documents should be consistent with one another in certain essentials such as choice, rendering, style, writing, the heading and the other section. तर वेगवेगळ्या एंट्रीज एकामागून एक केल्या जात असतात. त्यामध्ये चॉईस, रेंडरिंग, स्टाईल, रायटिंग, हेडिंग अँड अदर सेक्शनच्या एंट्रीजचा समावेश होत असतो. तर ह्या एंट्री एकामागून एक होत असतात, त्यामुळे यांना कन्सिस्टन्सी असते. तर इम्प्लिकेशन कुठं आहे? ऑब्झर्वन्स ऑफ दिस कॅनन इन्शुअर great deal in uniformity in catalog means main entry of all documents in dictionary catalog is another entry in all cases. The added entries of documents should be consistent with the main entry. Inconsistency of any sort will
स्पॉइल द होल स्ट्रक्चर ऑफ द कॅटलॉग. ओके, अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या एंट्रीज वेगवेगळ्या कॅनन्स ऑफ कॅटलॉगिंगच्या माध्यमातून करत असतो किंवा त्यांचं जे फीचर आहे ते त्या ठिकाणी वापरत असतो. तर अशा पद्धतीने कॅनन्स ऑफ कॅटलॉगिंग आपल्याला या ठिकाणी बघता येईल. त्याचं इम्प्लिकेशन हे कुठं कुठं होतं ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण कॅनन्स ऑफ कॅटलॉग 8 कॅनन्स ऑफ कॅटलॉग या ठिकाणी डिस्कस केले. या माध्यमातून तुम्हाला ॲसेटॅबिलिटी, त्याच्यानंतर परफॉर्मन्स कॅनन्स, करन्सी कॅनन्स म्हणजे काय हे या ठिकाणी लक्षात येईल आणि त्यांच्या नावाप्रमाणेच आपण त्यांचा वापर कशा पद्धतीने मेन एंट्री किंवा ॲडेड एंट्री तयार करण्यासाठी करत असतो, कॉन्टेक्स्ट कॅनन्स, हे पण आपण या ठिकाणी अभ्यासलं. त्याच्यानंतर हा पार्ट या ठिकाणी संपलेला आहे. पुढचा पार्ट आहे कॅटलॉगिंग कोड्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅटलॉगिंग कोड्स, त्यांचा उपयोग काय, कसा होतो, त्यांची सेंट्रल आयडिया काय, कोणी निर्माण केली, कधी निर्माण केली, याविषयी आपण या ठिकाणी माहिती प्राप्त करणार आहोत. ओके, तर तर अँग्लो अमेरिकन कॅटलॉगिंग रूल्स म्हणजे काय त्याविषयी आपण या ठिकाणी माहिती बघूया. सेंट्रल आयडिया मीन्स व्हॉट. अँग्लो अमेरिकन कॅटलॉगिंग रूल्स is one of the widely used cataloging codes. It was first published in 1908 as the Anglo-American Cataloging Code. The same was revised and published in 1949 as ALA Cataloging Rules for Author and Title Entries. After the International Cataloging Principle, which was held in 1961, new international of rule was evolved. Okay, the Anglo-American cataloging rules हा वाइडली वापरला जाणारा कोड आहे कॅटलॉगिंगच्या क्षेत्रामध्ये, लायब्ररीच्या क्षेत्रामध्ये. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, कधी पब्लिश झाला, 1908 मध्ये पब्लिश करण्यात आला. ओके, त्याच्यानंतर द सेम वॉज रिवाइज पब्लिश्ड इन 1949 आणि 1949 मध्ये तो रिवाइज करण्यात आला. द सेम वॉज रिवाइज अँड पब्लिश्ड इन 1949. ALA Cataloging Rules for Author Title Entries. ALA Cataloging Rules which is specifically prepared for the author and title entries. After the International Conference Cataloging Principle at international level in 1961, 1961 मध्ये इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स घेतली गेली कॅटलॉगिंग वरती आणि त्यामध्ये रूल काही फिक्स करण्यात आले. ते रूल यामध्ये किंवा या नावाने पब्लिश करण्यात आले आहेत. ओके, सो सबसिक्वेंटली AACR Anglo-American Cataloging Rules was published in 1967. The code was prepared by the American Library Association, the Library of Congress, the Library Association and the Canadian Library Association. It was known as a AACR1. तर याच्यानंतर जे 1967 मध्ये पब्लिश झालं त्याची जी नेक्स्ट आवृत्ती आहे तर ते अँग्लो अमेरिकन कॅटलॉगिंग रूल 1 नावाने पब्लिश करण्यात येतं.
किंवा ओळखलं जातं आणि त्यामध्ये कोणत्या लायब्ररी असोसिएशनचा समावेश होतो ते पण आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवावं लागेल. यामध्ये बेसिकली अमेरिकन लायब्ररी असोसिएशन, त्याला आपण ALA म्हणतो, लायब्ररी असोसिएशन LC म्हणतो, लायब्ररी ऑफ काँग्रेस आणि लायब्ररी असोसिएशन LA म्हणतो आणि कॅनेडियन लायब्ररी असोसिएशन यांचा समावेश होत असतो. ओके, तर ALA प्लस LC प्लस LA प्लस कॅनेडियन लायब्ररी CA. ओके, CLA. अशा पद्धतीने या सर्व संस्थांचा समावेश या कोड तयार करण्यासाठी होत असतो, म्हणून हे सुद्धा आपण लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. इक्वल टू Anglo American Cataloging Rules 1 is considered. Okay, in 1967, the second edition of Anglo American Cataloging Rules with the revision was appeared in 1978 as AACR 2. The same was prepared by the आणि सेम जे सेकंड जे होते ते सुद्धा याच्यानेच तयार केले गेले. सेकंड आपण असं लिहू शकतो. ओके, तर कोणत्या ऑर्गनायझेशनचा समावेश यामध्ये होता इंटरनॅशनल लेवलवरती, त्या कोडला काय म्हणतात आणि कधी ते पब्लिश करण्यात आलं ते या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अमेरिकन लायब्ररी असोसिएशनचा समावेश होतो, ब्रिटिश लायब्ररी LAचा समावेश होतो, त्याच्यानंतर कॅनेडियन कमिटी ऑन कॅटलॉगिंग लायब्ररी असोसिएशन लायब्ररी ऑफ काँग्रेसचा समावेश यामध्ये केला जात असतो. तर आफ्टर गॅप ऑफ 10 years in 1988 certain provisions of 1978 edition were revised and published once again, and that is called AACR 2R. ओके, त्याला असं नाव दिलं गेलं. With the latest revised editions of the code, this unit gives you the fundamental structure of AACR 2R entries that can be prepared using the code and the process of cataloging in more practical way. You must have gone through the theoretical aspect related with cataloging process in the previous unit of this block. Okay, तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की वेगवेगळ्या माध्यमातून कशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी हे कॅटलॉगिंग कोड वापरू शकतो आणि ते कसे त्यांचं इन्व्हेन्शन झालं, कधी झालं, कोणी केलं आणि कोणत्या साली केलं हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवावं लागेल. AACR-2R consists 2 parts, part 1 and part 2. यामध्ये 2 पार्टचा समावेश केला जातो. Part 1 descriptions. Part 1 cover rules of standard description all kinds of materials. It contains 13 chapters enumerated below. तर पार्ट 1 मध्ये 13 चॅप्टरचा समावेश होतो. स्टँडर्ड डिस्क्रिप्शन्स रूल्स याच्यामध्ये दिलेले आहेत. तर जनरल रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन्स हे सर्व 13 एलिमेंट्स यामध्ये येत असतात, ते दिलेले आहेत. बुक्स, पॅम्पलेट अँड प्रिंटेड शीट, cartographic materials, manuscript, music, sound recording, motion pictures, graphic materials, machine readable data, 3-dimensional artifacts, relia, microphones, serials, analysis. आणि पार्ट 2 मध्ये 6 चॅप्टर दिलेले आहेत, ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. The rules for specific type of materials are given in chapters 2
Well, so while chapter 13 provides rules for analytical entry, there are no chapters in between 13 to 21. So in this way, part 2 headings, uniform and titles and reference are given there. So which are chapters are given? The choice of access points, heading of person, geographical names, heading for corporate bodies, uniform, titles and reference are given there. Okay. Beside AACR to R also provide 4 different appendices given below. 4 appendices are also given in the code. So that is why it is a lot of importance in the field of cataloging. So today we will stop here. Remaining part we will take tomorrow. Thank you.